ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور یہ دنیا بڑی حسین ہے، لیکن یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، جتنی حسین ہے، جتنی جمیل ہے، جتنی دل ربا ہے، اس سے زیادہ یہ دل فریب بھی ہے اور پر فریب بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر حسن ہی حسن ہے، کبھی شفق کا جمال، کبھی افق کی سرخیاں، کبھی بلبل کی آواز، کبھی چڑیوں کی چہک، کبھی بلکھاتی ہوئی ندیاں، کبھی گرتے ہوئے آبشار، کبھی کھلتے ہوئے پھول، کبھی محبتوں کی سوگات، کبھی خوشیوں کی بارات، کبھی دولت کی ریل پیل، کبھی نرم گدوں کا گداز، کبھی انسانوں کی ایک دوسرے کی دوستی، کبھی آپس کی محبتیں اور الفتیں، لذیذ کھانے، خوبصورت دسترخوان، آرام دہ مکانات، اللہ اکبر، راحت والے سفر۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، کتنی حسین ہے یہ دنیا، لیکن یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، ہر حسن والا ہو کر بھی کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ جلدی سے اہل حسن سے وفا کی امید نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے، مفکرین کا کہنا ہے، جس کا حسن جتنا زیادہ ہوگا اس کا فریب بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کا مکر بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کے قتل کا انداز بھی بڑا دردناک اور بھیانک ہوگا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے حوالے بطور تحفہ نہیں کیا ہے، بطور انعام نہیں کیا ہے، بطور احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ دنیا انسانوں کے سپرد کی گئی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کے طور پر کی گئی ہے، آزمائش کے طور پر کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا حسن دے کر انسان کو آزمایا گیا۔ اے فانی حسن میں مبتلا انسان، اے فانی حسن کے دیوانے انسان، کیا تو حسن حقیقی کی معرفت رکھتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے؟ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اللہ اکبر، اس کے حسن کو دیکھ کر انسان حقیقت کو بھول بیٹھا، اصلیت کو بھول بیٹھا، سچائی کو بھول بیٹھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم بھول گئے اس کو جو حقیقتوں کی دنیا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا کے سامنے حقیقتوں کو فراموش کر گئے، یہ چند لمحاتی لذتوں کے سامنے حقیقی لذتوں کو بھول گئے، حقیقی لذتوں کو فراموش کر گئے۔ میں کہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں گے وہ کون سی دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو وفا کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو حقیقی راحتوں کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جہاں بے وفائی نہیں ہے، جہاں دل ربائی ہے لیکن دل فریبی نہیں ہے، جہاں شفق کا جمال تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں، جہاں افق کی سرخیاں تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، جہاں بلبلوں کا نغمہ نہیں ہے، جہاں حوروں کی نغمہ سنجیاں ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی دنیا ہے؟ تو یاد رکھے، اسی دنیا کو ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کے لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں، وہاں کے لوگ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا حسن فنا ہو سکتا ہے، وہاں کا حسن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کل کے لیے، لغد، کل کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو، مستقبل کے کل کو، بھوشیہ کے کل کو غد کہتے ہیں۔ غد، آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی اور پھر کہا کہ آنے والے کل کے لیے کیا روانہ کیا تم نے؟ اس پر غور کرو، سوچو۔ پھر آیت کریمہ کہہ رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آغاز آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اور اختتام آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے
मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि गद तो अरबी में आने वाले कल को कहते हैं, इस कल से क्या मुराद है? तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं इस कल से मुराद क़यामत का दिन है, इस कल से मुराद मैदान महशर है। अल्लाहु अकबर। तो आखिर गद कहकर कल कहकर क़यामत का दिन क्यों मुराद लिया गया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कल का आना जिंदगी में यकीनी नहीं, यानी कि आज हमने देख लिया शनिचर का दिन गुजर गया, इतवार की सुबह कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाहु अकबर। इतवार का सूरज कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए कल का आना जिंदगी में जितना यकीनी है उससे ज्यादा यकीनी क़यामत के दिन का आना है, वो जरूर जिंदगी में आता रहेगा। और सुन लो कल की तैयारी करने वालों, दुनिया की रंगरेलियों के अंदर अल्लाह अल्लाह हम कल की तैयारी कर रहे हैं, हम परसों की तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कुरान तो कहता है क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा, अच्छे अमाल करके क्या भेजा। दुनिया की रंगरेलियों में इंसान आखिरत को भूल चुका है, आखिरत को फरामोश कर चुका है। और बड़ी माजरत के साथ न खौफ रहा न आखिरत की तैयारी, आखिरत की कोई तैयारी नहीं। अगर मुंबई जाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं, और इतना लंबा सफर अल्लाह तक जाना है, क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है। आजकल तो लोग इतने बेबाक हो गए, न जिंदगी में नमाज, न तकवा, न परहेजगारी, न अल्लाह का खौफ, न रिज़्क़े हलाल। और आजकल लोग कहते हैं मौलाना अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत में कौन जाएगा। हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा है, गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, मुहद्दिस आजम जन्नत में ले जाएंगे, ताजुद्दीन बाबा जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन सुन्नियों के मजमे में बड़ी माफी के साथ और माफरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, अल्लाह की रहमतों पर तो तुमने गौर किया, तवज्जो की, लेकिन उसकी शान गैरत पर तवज्जो नहीं की। वल्लाह मेरे रब ने हर वली को ये हक दिया, इख्तियार दिया कि वो जिसे चाहे वो जन्नत में ले जाए, लेकिन वली को और सबको पाबंद भी कर दिया कि जिसे जाना जन्नत में ले जाना, मगर किसी काफिर को तुम जन्नत में नहीं ले जा सकते। और सुन लो नमाज छोड़ करके दुनिया से ईमान का सलामत ले जाना ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे उसने अपने ताल्लुक को इस्लाम से खत्म कर दिया। जिंदाबाद। गौस पाक हम्बली उल मसलक है। और जहां तक मसलक आला हजरत की बात है तो फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत मसलक नकल करते हुए फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन एंड यही पर होता है। इमाम आज़म फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करता है डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, और जो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी तुम्हारे ज्यादा खैर खा नहीं है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की बात चली तो अर्ज करूं, फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, थोड़ा सा जरा गौर करें, वो हदीस कोट करते हैं कि जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे और दुनिया की बात करे, दुनिया की बात मतलब ये शॉल कितने में खरीदी, अजान हो रही थी, अजान का जवाब नहीं दिया, पूछा ये शॉल कितने में खरीदी, दुनिया की बात। आजकल गेहूं का भाव क्या चल रहा है, दुनिया की बात।
मुंबई से कब आए, दुनिया की बात, अजान सुन करके, हालांकि ये बातें जरूरी भी है लेकिन थी दुनिया की, अजान का जवाब नहीं दिया, दुनिया की बात किया। इमाम अहले सुन्नत हदीस नकल करते हैं कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करे, अजान का जवाब ना दे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, जवाब न दे, डर है तो वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। तो जो शख्स अजान को सुने और अपने घर के अंदर फिल्म देखे, चादर कितने की है ये पूछने पे डर है कि मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा, डर है। तो जो अजान सुन करके फिल्म देख रहा, जो अजान सुन करके क्रिकेट देख रहा हो, जो अजान सुन करके सीरियल देख रहा हो, उसको कोई खौफ ही नहीं है। और फिर उसके बारे में ये कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सुन लो, अल्लाह की रहमतों पर ईमान लाना बेपना हम पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। लेकिन सिफते रहीमी और करीमी पर एक तरफ तवज्जो करके सिफते गैरत को फरामोश करने वालों, क्या अल्लाह की गैरत का अंदाजा नहीं? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है। उसकी गैरत का कभी ख्याल किया? उसकी गैरत क्या है कि अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए, अगर आपकी तवज्जो है, अगर आप गौर कर सकते तो गौर करना, अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए तो अल्लाह उस काफिर बेटे को कश्ती में दाखिल होने नहीं देता नबी की। अगर नबी का बेटा कुफ्र करे तो नबी की कश्ती में उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं। अगर उम्मती कुफ्र पर मरे तो फिर वो नबी नबी के साथ जन्नत में कैसे जा सकता है? कितना बड़ा अलमिया है, आखिरत को भूल गए और कहते हैं अरे हम नहीं जन्नत में जाएंगे। सुनो, जिसको जन्नत में जाने की खुशखबरियां मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी, उन लोगों की कैफियत क्या थी? थोड़ा सा इसकी तरफ आए चले, जरा देखें। आजकल तो हमारे यहाँ शायरी में भी ये बात होती है, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा क़यामत के दिन? जो होगा देख लेंगे। क्या देखोगे मेरे अजीज? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लड़कों को कहकहा लगाकर हंसते देखा। मदीने मुनव्वरा के जवानों को, मदीने तैयबा के जवान हैं, कहकहा लगा करके खड़े होकर हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए और पूछा, क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई? क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, जिसे जन्नत की जमानत न मिले और वो कहकहा लगा करके हंसे, मुझे उसके हंसने पे ताज्जुब है। हुजूर ने कहकहा लगाने पे पाबंदी लगाई और हम जन्नती होने का दावा करके कर क्या रहे हैं? सूद के धंधे मुसलमानों के, दाढ़ियां भी बढ़ा ली, टोपियां भी रख ली, सफेद कपड़े भी बदन पर है, खूबसूरत लिबास भी है। क्या लोग भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। सूद के धंधे मुसलमान कर रहा है, शराब के धंधे मुसलमान कर रहा है, वीडियो मुसलमानों के चल रहे हैं, सिनेमा घर मुसलमानों के चल रहे हैं, किसी का लेकर मुसलमान हड़प कर रहा है, शराब के अड्डों पे मुसलमानों की कतारें हैं, फिल्म खानों में मुसलमानों की कतारें हैं। मैंने एक मर्तबा अपने शहर के मुतालिक मालूमात लिया तो गैर मुस्लिम दुनिया के लोग हफ्ते में एक दिन संडे को फिल्म में आते हैं और 7 दिन तक के अगर किसी की ज्यादातर तादाद नजर आती है तो वो मुसलमानों की तादाद नजर आती है। कितने शर्म की बात है। याद रखो, जन्नत अपने बाप की नहीं है और जन्नत का वादा हमसे किया नहीं गया है। रिस्क का वादा है, जन्नत का वादा किसी के नाम के साथ हमसे नहीं किया गया। जिस रिस्क का वादा किया गया उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, जिस जन्नत का वादा नहीं किया गया उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या काविश है? आओ जरा देखो, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारतें दी, उन लोगों की कैफियत क्या है, उनकी फिक्र आखिरत क्या है।
آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد نہیں، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے، امام الائمہ، کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول۔ کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ، یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو، وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو، وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر
حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں